सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल आर पार दी, तकरार दी, धरनियां दी, हर समय लटकदी लगदी तलवार दी। किसानां दे धरने प्रदर्शन दे विचाले मुख मंत्री दे नाराजगी भरे बयान ते अंदाज ने मामले नूं होर भखा दित्ता है। किसान आगू अपनी मंगां नूं लैके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तां मुख मंत्री दे धरने वाले रिवाज ते ही सवाल चुकण वाला बयान भी सामने आ गया। जिक्र सीएम ने तां फंडां वाला भी कर दिता ते दूजे पासे किसानां ते सरकार दे विचाले तलखी दा खामियाजा सूबे दे लोक तुसी असी पूरा दिन एक बार फिर तो भुगतदे रहे। लंबे लंबे जाम च फसे ते लिंक रोड तो हुंदे होए अपने घरां ते मंजिल तक मसां पहुंचे। लोग मनोमन सोचते रहे कि साडा पता नहीं की कसूर है जो आ सब कुछ झलना पै रहा है। कुछ दे गुस्से दा तां किसानां नूं भी सामना करना पिया ते कुछ ने सोशल मीडिया दे उत्ते आके अपनी भड़ास कढ लई। शायद तुसी भी उस दे विचों एक होवो, पर बहुते गुस्से वाला घुट पी के ही रह गए, चुप ही रहे। पर सवाल लोकां दा और तुहाडी आवाज असी चुकण दी कोशिश लगातार कर रहे हैं। सवाल है कि इन्हां धरनियां तो निजात कदों मिलेगी? जीपीएस ते जदों कोई रूट आपां देखीदा है तो कदों होएगा कि ये रोड ब्लॉक नहीं है, तुसी निकले हो बठिंडे तो फिरोजपुर तक कोई दिक्कत नहीं, टॉपो टॉप गेयर दे विच जा सकदे हो। ये कदों होएगा कि वाकई आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन उसका सामना करना पएगा? लोकां दी परेशानी अते सूबे दे हो रहे नुकसान दे लई जवाब कौन देगा, प्रदर्शनकारी या फिर सरकार? किसे नूं नहीं पता कि जवाब कौन देगा। खैर अज चर्चा करांगे। चर्चा दे विच जिक्र तुहाडा पंजाब दे लोकां दा ते धरनियां ते नजर आ रही आर पार वाली कहानी दा। पंजाब च किसान अपनी मंगां नूं लैके सड़कां ते ने, किते हाईवे जाम है ते किते टोल ते मोर्चा लगाया गया। किसानां दी मंग सरकार तों है ते मन्नियां होईयां मंगां नूं लागू करन दी मंग कीती जा रही है ते धरनाकारी किसान जिथे इस प्रदर्शन नूं अपनी मजबूरी दस रहे ने, उत्थे चेतावनी भी दे रहे हैं कि जदों तक मंगां लागू नहीं हुंदियां उदों तक मोर्चा जारी रहेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं वीर जी बाबड़ साहब मत्था टेके घरों समान लगे एयरपोर्ट जाना ही और दो वीर मेरे पिंड दे तीन इन्हां नूं पुछ लो नहीं हैगी टिकट के नहीं हैगी कि नहीं हैगी, फिर तुहानूं पता लग जूगा। यार किसानी दे वीर जी साडे को बैच पे आ, ਇਹਦੇ को बैच पे आ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਿਛਲਾ ਸਿਆਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਧਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। खास करके महिलावां बच्चे उन्होंने वास्ते बहुत परेशानी हो रही है। सामाजिक संगठन व्यापारिक संगठन इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन बराबर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जे प्रशासन आज शाम तक क्लीयर करवा देंगे रोड ठीक है अंदोलन शुरू करांगे। एक पासे पब्लिक किसानों के धरने तो परेशान है तो दूजे पासे कुछ किसान आगू भी इस धरने ते सवाल खड़े कर रहे ने। मैं तो सेंटर की साथ चला दी। मेरा कक्का है वो भारतीय जनता पार्टी का बंदा है, उन्हें एक महासंघ बनाया, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੜਦਾ ਵੀਰ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਖੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਧੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦਿਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ।
ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਮਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ 326 ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਸੋ ਫਾਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਈਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਤੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ 1500 ਰੁਪਈਆ, 1800, 2000 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੂਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 1000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜਤਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੇ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਨੱਪੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਰਦੌਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣਾ ਸੀ ਵਾਹਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਰਾਹ ਜਾਣ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਨ। ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਰ? ਜੇਕਰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੀ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 1,25,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ 3457 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ 20,154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 26.62 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ 380 ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ? ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ 24.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, 29,335 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਗਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਉਪਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ 100% ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦਲਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, 5 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੰਗਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ 5 ਨੂੰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 11 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਵਾਜ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਸਾਡਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੇਰੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਕੱਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾੜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ? ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਐ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਬੋਲੋ, ਜੇਕਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਗਈ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ 90% ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਰੀ ਬਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ MLA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ DC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 200 400 500 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਆਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ MLA ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ MLA ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, 624 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ 326 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 90% ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 90% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਫੀਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੌਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਖੁਲਵਾ ਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਰੋਡਸ ਖੁਲਵਾ ਦੋ, ਕਰੋ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਖੁਲਵਾਓ ਰੋਡਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਪਾਸ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਆਪਣੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 90% ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ 90% ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢੇਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਜੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ 32 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 32 ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਟਸਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, 32 ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ 32 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਏਕਤਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਜੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 90% ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ 90% ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2-3 ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ
ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰੀ 2 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੌਣੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 7-8 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ 7-8 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, 90% ਦੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ 300 ਕਰੋੜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 10 ਦਿਨ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਪੜਾਈ ਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੇਟ ਨਿਬੜੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਨਿਬੜੇਗਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ, ਆ ਨਰਮਾ ਮਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਢ ਕੇ ਵਾਹੁਣੀ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਾਤੇ, ਦੋਨੇ ਖੇਤ ਵਾਹੇ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੌਜ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਟ ਡਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਹੋਰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਕਿ ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਝਾ ਦਿਓ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਘੇਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਘੇਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉਦੋਂ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਫਗਵਾੜੇ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੋਡ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ 28 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਰੋਡ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਏ। 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜੀ ਚਲੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਆੜਤੀਏ, ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਨੈਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਨੈਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੋੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਥ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਹ ਦੇਵੋ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਅੱਜਕੱਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰੋਡਸ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਬਹਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਲਈ